नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दास्तान नलगुंडा न्यूज़ चैनल। क्लर्क कमेटी नलगुंडा की जानिब से मुस्तकिल नलगुंडा क्लर्क टावर सेंटर पर खून हत्या कैंप का डीएसपी नलगुंडा शिवराम रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाकायदा मुनफ़िदा तकरीब से मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों ने मुखातिब किया। A hearty welcome to all the invitees. We warmly welcome the chief guest, Deputy Superintendent of Police, Janab Shivram Reddy Sahab. In the same way, we hearty welcome to Sri Malla Reddy Garu from Special Branch. Yes. I call upon the President of Bilal Committee, Nalgonda, Advocate Masiyuddin Sahab on the dais. I request the guests to applaud the chief guest and the special guest on the horizon. Please give a big hand, please, all of you. Please. In the same way, I would like to call upon the Secretary Milad Committee, Janab Sayyid Habibuddin Abed. I'd like to call upon ex-Vice Chairman PCCB Nalgonda, Janab Sayyid Hasham on the dais. I call upon ex-Councillor Sri Ghaus Mayuddin Hasham onto the dais. I call upon the great educationist Sayyid Jafar Saab onto the dais. As you all know that on Jashan Miladun Nabi, Milad Committee has organized this blood donation camp. As we all know that blood is very important, and if you take the teachings of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam on his birth anniversary, we have organized this. A person, a great teacher who ever lived, the great orator, the great administrator, the great warrior. In every field, you can see his life. In every corner, you can see his teachings. Not only official, not only personal, in every walk of life, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has given the best teachings. And not only this, our great leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, Swami Vivekananda, they have just reminded that if you want to lead a peaceful life, if you want to lead an exemplary life, just follow Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So please give a big hand on this occasion. Now I request the President Milad Committee, Janab Masiyuddin Sahab, to speak a few words. शिवराम रेड्डी साहब, डीएसपी साहब, रेड्डी साहब, साहब, हाशम साहब, डॉक्टर ए खान साहब, हाशम भाई और हमारे जाफर भाई, इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा नलगुंडे के नौजवान रिपोर्टर्स, ज़िम्मेदार तमाम को मैं मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए इतनी धूप में आप तमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। हम जिस शख्सियत के मिलाद पे ये प्रोग्राम लिए हैं, ये आपकी आमद के बाद दुनिया के हालात और इंसानियत की ज़िंदगी बदली है। ये 1500 साला मिलाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। आपकी रहमत तमाम इंसानियत के लिए है, ता क़यामत तक के लिए है। आप ना ही अरब के लिए, ना ही किसी कौम और खित्ते के लिए नहीं है, तमाम इंसानों के लिए है। बनी इंसान के तमाम भला के लिए आप रहमत बनकर आए हैं। आपकी तालीमात, आपकी ज़िंदगी तमाम इंसानों को पढ़ना चाहिए। जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, आपकी सीरत को नहीं जानेंगे, इंसानों के अंदर इंसान बनने का, इंसान बन के पैदा होने का मकसद पूरा नहीं होगा। जब हम पढ़ेंगे, आपको जानेंगे, तभी जानेंगे कि हम इंसान हैं और हमारा मकाम क्या है।
जिस कौम के अंदर, जिस खित्ते के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आए, आपसे इश्क और मोहब्बत हुई, आपसे फॉलो करे, तो वो भी मेराज को पहुंच गए। ऐसी कौमों के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हुए देखे हैं। इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया और यहाँ की कौमें, यहाँ के बाशिंदे जब इस्लाम को अपनाए हैं, तो बड़े बड़े मकामात पे बन के बैठे हैं। और तभी हमें नलगुंडे के अंदर शाह लतीफुल्लाह कादरी है, हिंदुस्तान के बादशाह करीबुन नवाज है। इसी तरह औलिया का निज़ाम यहाँ पर आया। ये मकाम सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की गुलामी से, आपके इश्क से मौला है। तो मैं दावत देता हूँ तमाम इंसानियत को और ख़ास तौर पर नौजवानों को कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को ज़िंदगी में लाना चाहिए, मोहब्बत और इश्क के साथ, ना कि दिखावा हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक इंडिविजुअल ज़िंदगी या आपकी फैमिली लाइफ या सोसाइटी के अंदर हो या एक लीडर हो, जब तक आपकी सीरत अपनी जिंदगी में लाएंगे तो बेहतरीन लीडर नहीं बनेगा, एक बेहतरीन बाप नहीं बन सकेगा, एक बेहतरीन बेटा नहीं बन सकेगा, एक बेहतरीन ऑफिसर भी नहीं बन सकेगा। लिहाजा इस मौके पर हम तमाम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें यह मौका दिया। और नलगुंडे वालों को इसी तरह हम लोग, शायद हम लोग ये 17-18वां प्रोग्राम है हमारा, इसी तरह आइंदा भी आने वाली नस्लें चलाए। ये नलगुंडे की गंगा जहना तहजीब को बरकरार रखते हुए, इसी प्रोग्राम को आगे चलाते हुए, आज जो भी डोनर्स आए हैं वो सब्र से अपना खूनदान तमाम के शुक्रगुजार है। और हम खास तौर पे DSP साहब और CA साहब पुलिस डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार है। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। I would like to call upon the Inspector of Police, Sri Rajshekar Reddy Garu. I request all the speakers to render their responses within just 2 minutes because we have lot of time has been completed. My request the great educationist Syed Jafar Saab to speak a few words. ఈ రోజు సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి మిలాదుల్ నబీ కమిటీ అధ్యక్షులు మసీదుద్దీన్ అడ్వకేట్ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథిగా నల్గొండ DSP గారు కె శివరామరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ గారు, వేదిక మీద అలంకరించినటువంటి వివిధ హోదాలు ఉన్నటువంటి పెద్దలు, వేదిక క్రింద ఉన్నటువంటి పుర ప్రముఖులు మరియు పెద్దలు, అదేవిధంగా పత్రికా విలేకరులు, ప్రింట్ మీడియాస్ మరియు అదేవిధంగా సోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మొహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క జన్మదిన శుభ సందర్భంలో వాస్తవానికి శుక్రవారం రోజు 5వ తారీఖు మిలాదున్ నబీ భారతదేశ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని కూడా సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. కాకపోతే నల్గొండలో శోభయాత్ర, గణేష్ శోభయాత్ర ఉండటం వల్ల అది పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమం అనేటువంటి నిర్వహించబడుతుంది. ఒకటే మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ఇహలోకం పరలోకం అనేటువంటిది ప్రతి మానవుడు పుట్టుతాడు, తర్వాత అదేవిధంగా చనిపోతాడు. అసలు మానవుడి యొక్క పుట్టడం ఏమిటి, చనిపోవటం ఏమిటంటే ప్రతి మానవుడు ఆలోచించాలి. మనకి ఏదో ఒక శక్తి అనేటువంటిది, సృష్టికర్త అనేటువంటిది, మనల్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లా ప్రసాదిస్తారు. ఆ అల్లాని మన సృష్టికర్త, అరబీలో అల్లా అంటారు, అదేవిధంగా తెలుగులో సృష్టికర్త అంటారు, ఇంగ్లీష్లో గాడ్ అంటారు, భగవంతుడు అంటే అనేక నామకరణాలతో పిలుస్తారు. అంటే అది ఎవరు కూడా ఆ సృష్టిని మనం చూడలేము, దాన్ని అన్నోన్ అంటారు. అన్నోన్ అంటే మన తెలియనటువంటి దాని. అదేవిధంగా ఈ తెలియనటువంటి దానిని తెలుసుకోవాలనేటువంటి మానవుల్లో ఈ లోకంలో, అంటే ఎప్పుడైతే సృష్టికర్త అనేటువంటి సృష్టించబడిందో, సృష్టించబడిన తర్వాత ఈ ఇహలోకంలో ప్రవక్తలు అనేటువంటి వాళ్ళు, అంటే సృష్టికర్త అల్లా అనేటువంటిది ఈ లోకంలో 1,24,000 మంది ప్రవక్తల్ని సృష్టించారు. ప్రతి యుగంలో 1,24,000 మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు. కానీ చిట్ట ప్రవక్త గారు అయినటువంటిది మన ప్రవక్త, అంటే మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు
క్రీస్తు శకము అంటే క్రీస్తు అనేటువంటిది మనకంటే ముందు మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి కంటే వచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ప్రవక్త వచ్చారు. ఆ తర్వాత 570 సంవత్సరాల్లో మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు మక్కా నగరంలో జన్మించారు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు జన్మించిన తర్వాత ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించారు. అంటే ఏ మానవుడు అయితే ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరిస్తారో ఆ ఇస్లాం మతాల్లో స్వీకరించినటువంటి 5 ఫండమెంటల్స్ ఎవరైనా కూడా స్వీకరించాలి. మొట్టమొదట కల్మా చదవాలి, తౌహీద్ అంటారు, లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కల్మా చదవాలి. రెండోది నమాజ్, మూడోది రోజా, నాలుగోది జకాత్, ఐదోది హజ్. ఈ 5 నియమ నిబంధనలు పాటించినటువంటి ప్రతి ముస్లిం సోదరులు కనుక కల్మా చదివిన తర్వాత ఈ యొక్క 5 ఫండమెంటల్స్ ను పాటించాలి. ఒకసారి మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు తన యొక్క జీవితంలో ఏ విధంగా ఎలా వచ్చారు, ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఆయన పుట్టిన తర్వాత అంటే తండ్రిని చూడలేదు. అంటే గర్భవతిలో మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి యొక్క తల్లి యొక్క గర్భంలో 2వ నెలలోనే తండ్రి చనిపోయారు. కానీ తర్వాత జన్మించిన తర్వాత మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు జన్మించిన తర్వాత 6 సంవత్సరాల్లోనే తల్లి కూడా చనిపోయింది. అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి, అంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లా మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క గుణగణాలు 1,24,000 మంది ప్రవక్తల్లో ఉన్నటువంటి గుణగణాలు మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క గుణగణాలు కనుక పరిశీలిస్తే అతని యొక్క గుణం అనేటువంటిది నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో ఉన్నారు. అంటే ఈ యొక్క సృష్టికర్తలు ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క గుణగణాలు, అంటే ఏ మానవుడు అయితే గుణగణాలు కనుక పర్ఫెక్ట్ ఉంటాడో తన యొక్క బోధనలో చెప్పాడు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి యొక్క 40 సంవత్సరాల్లో ఆయన జిబ్రైల్ అనేటువంటి దూత ద్వారా నువ్వు ప్రవక్త అయినటువంటి టైటిల్ సాధించారు. అంటే 40 సంవత్సరాల్లో ప్రవక్త అయిన తర్వాత 23 సంవత్సరాలు నిర్విరామంగా ఈ ఖురాన్ అనేటువంటి గ్రంథం అనేటువంటిది ఉద్భవించింది మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారి యొక్క సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి యొక్క పీరియడ్ లో. 23 సంవత్సరాలు ఖురాన్ అనేటువంటిది ఇచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు అనేటువంటిది ఏదైతే ముస్లిం మతాల్లో స్వీకరించినటువంటి మోమిన్లకు ఏం చెప్పిందంటే నేను 2 విషయాలు వదిలిపెట్టి వెళుతున్నాను ఈ లోకం నుంచి. ఒకటి నా యొక్క ఖురాన్ గ్రంథము, రెండోది నా హదీస్. అంటే ఖురాన్ మరియు హదీస్ రెండింటిని పాటించాలి. కానీ ప్రతి మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ ఏమిటంటే మనం జనరల్ గా చూస్తాం ప్రతి మానవుడికి 4 గుణాలు ఉండాలి ఎప్పుడైనా కూడా. అండి ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ యొక్క యుగంలో ఏ మానవుడు అయినటువంటి జన్మించినా కూడా 4 గుణాలు ఉండాలి. ఒకటి నెంబర్ 1 గుణం ఏంటంటే నిజం చెప్పాలి, సచ్చాయి అంటే ఈమాన్దారి, అంటే అబద్ధం చెప్పకూడదు, సచ్చాయి ఉండాలి. రెండోది ధోకా, అంటే ఎవరికి కూడా మోసం చేయకూడదు, ధోకా అనేటువంటిది ఉండకూడదు. మూడోది అనేటువంటిది అఖ్లాక్ అంటే క్యారెక్టర్ నెంబర్ 1 ఉండాలి. నాలుగో అనేటువంటిది ఏమవుతుందంటే మనం సంపాదించినటువంటి దాంట్లో హలాల్ కావాలి. ఎందుకంటే నాకు సమయం అనేటువంటి 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు అనేటువంటిది కాదు. ఎందుకంటే నాది విద్యాభ్యాసం, నాది ఎడ్యుకేషనే కాబట్టి నాకు కొద్దిగా సమయం, ఎందుకంటే అందరికి కూడా ఇది అర్థం కావాలి. మన యొక్క ప్రవక్త యొక్క అసలు గొప్పతనం ఏమిటి, మన ప్రవక్త చేసినటువంటి మార్గాలు ప్రతి మానవుడు కూడా మన యొక్క ఈ యొక్క కల్మాని స్వీకరించాలనేటువంటిది కనుక నేర్పిరు. కాబట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి మార్గాలు, ఆయన చెప్పినటువంటి బోధాలు అనేటువంటిది కూడా వదిలిపెడతారు. 2 చెప్పాడు లాస్ట్ లో, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. ఒకటి నమాజ్ చదవండి 5 పూటలు. కానీ మనం ఎంతమంది చదువుతున్నాం నమాజ్ చదవట్లే, 5 పూటలు నమాజ్ చదవట్లే. పేరుకి ముస్లిం ఉన్నారు కానీ 5 పూటలు నమాజ్ చదవట్లే. రెండోది ఏమన్నాడు, అప్పుడే నౌకరంకో అచ్చే అఖ్లాక్ సులుక్ ఉండాలి. అంటే మన కింద పనిచేసినటువంటి ఎవరైతే నైబర్స్, ఇప్పుడు డిఎస్పీ గారు ఉన్నారు, డిఎస్పీ గారి యొక్క సిబ్బంది కింద సిబ్బందిని కూడా మంచి రకంగా చూసుకుంటే డిఎస్పీ గారు చాలా మంచి అనేటువంటిది కూడా ఆ సిబ్బంది అనేటువంటి మెచ్చుకోవాలి. ఈ రెండింటిని నేను వదిలిపెడుతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా మానవులు మన యొక్క మంచి గుణగణాలని మొహమ్మద్ ప్రవక్త గారు చెప్పినటువంటి బోధనల్ని అందరూ కూడా విశదీకరించుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ఆయన ఆరాధించుకుంటూ మనం అందరం కూడా మంచిగా ఉండాలని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యాంకర్ గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Request the special guest, Sri Mallareddy Garu, DSP from Special Bank, to speak a few words. మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి అనేది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం. బహుశా నాకు తెలిసే వచ్చాను నేను మా మార్నింగ్ డిఎస్ఆర్లో చెప్తే. ఎందుకు అనంటే ఒక మనిషి యొక్క వాళ్ళ జీవితాన్ని
నిలబెట్టడమే కాకుండా స్థితిలో ఉన్న ఫ్యామిలీకి కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ జీవం వచ్చి ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా మంచిగా ఉండేటందుకు ఇది చేస్తుంది. ఇది కార్యక్రమం చాలా గొప్పది. అదేవిధంగా ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తాయి, ఎంతమంది వస్తున్నారు, దాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి ఎక్కువ మంది బ్లడ్ డొనేషన్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి అవసరాన్ని తీరుతుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ బాగుపడతాయి. కాబట్టి ఇది మంచి కార్యక్రమం. మీ అందరికీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. One significant point that Islam hasn't spread on the tip of sword. Never. Islam did not spread on the tip of sword, but on the standard of dignity, on the standard of behavior, on the standard of compassion feelings. Thank you so much, sir. Now I'd like to call upon ex-Vice Chairman DCCB Nalgonda, Syed Hashim Saab, to speak a few words. प्रेसिडेंट मसीउद्दीन भाई, चीफ गेस्ट शिवराम रेड्डी साहब, मल्ला रेड्डी साहब डीएसपी, राजशेखर भाई सीए गारू, एसఐ గారు, వేదికలను పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రక్తదాన శిబిరం ఒక 10-15 ఏళ్ల సంది ఒక మంచి మెసేజ్ పోతుంది. ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి డబ్బు లేకుండా మన ఆబీద్ గారు వారి ఒక కమిటీ, మిలాదున్ నబీ ఒక కమిటీ, ఒక ఉద్దేశం రాజకీయాలకు అతీతంగా, రాజకీయాలు కాకుండా సర్వమానవులందరూ కూడా ఆపదలు ఉన్న వాళ్ళు ఆదుకోవాలనే అభిప్రాయంతో మరొక సాంప్రదాయం డిఎస్పీని, ఎందుకంటే డిఎస్పీ గారు వారి యొక్క డివిజనల్ ఆధ్వర్యం అందరి మంచి బాగోలు చూస్తారని చెప్పే వారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ 10-15 సంవత్సరాల నుంచి మనం జరుపుకుంటున్నాం. దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న సర్వమానవులందరూ కూడా ఆపదలను ఆదుకోవాలనేది ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని ఇచ్చారో ఆ ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ నలుగున్న ప్రజలందరూ కూడా చెందాలనే అభిప్రాయంతో వీళ్ళు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. హాస్పిటల్లో వాటర్ మంచి ఎండాకాలంలో చల్లటి వాటర్ సప్లై చేసే దాంట్లో వీళ్ళ ఒక మిలాదున్ నబీ యొక్క కార్యక్రమం చాలా సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. అందరం కూడా ఇటువంటి వాటిని ప్రోత్సహించి రాబోయే భవిష్యత్తులో ఆపదల్లో అందరూ కూడా బ్లడ్ డొనేట్ అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమం. అందరు యూత్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ 100 నుంచి 120 మంది దాకా వస్తున్నారు. ఇంకా సంఖ్య పెరగాలని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు సెలవు తీసుకుంటారు. Request our great social activist, Janab Haja Ghaus Muhyiddin Hashim, to speak a few words. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा जनाब मसीउद्दीन एडवोकेट साहब, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डीएसपी साहब और दीगर मेहमान कराम, आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मना रहे हैं। ये 1500 साल तकरीब मना रहे हैं हम लोग। तो हम तकरीब मनाते रहते, लेकिन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है। उनके क्या तालीमात थे, वो किस फिक्र से रहते थे, अड़ोस के साथ कैसे रहते थे, पड़ोस के साथ कैसे रहते थे, अपने गुणों के साथ कैसे रहते थे। बहरहाल उनकी तालीमात को हम आगे बढ़ाना है और आपस में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना है। शुक्रिया। Rashid Gadu to speak. వేదికని అలంకరించినటువంటి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మన డిఎస్పీ శివరాం రెడ్డి సార్కి, అలాగే స్పెషల్ బ్రాంచ్ డిఎస్పీ సార్ మల్లారెడ్డి సార్ గారికి, వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్వాహకులకు మా పోలీస్ తరఫున నమస్సుమాంజలు. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అనే క్యాంప్ అనేది అది చిన్న కార్యక్రమం, ఎంతో మంది ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి క్యాంపు. గత ఆశమన్న గారు చెప్పినట్లు 15 సంవత్సరాలకు నిర్వహించడం చాలా గొప్ప విషయము. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్ యూత్ అంతా ఏదైతే మంచి వైపు కాకుండా కొన్ని పక్కదారులు వెళ్తున్నట్లు మనం అందరూ చూస్తూనే ఉన్నాం. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చేదంతా అవి వాస్తవం అనుకొని చాలా మంది యూత్ అంతా అదే వేలో వెళ్తున్నారు. కానీ వాళ్ళలో సెల్ఫ్ గా మార్పు అనేది రావట్లేదు. ఒకప్పుడు
మీ మన ఇంట్లో చూసినట్లయితే మన జనరేషన్ లో ఒక పెద్దవాళ్ళు చెప్తే నెక్స్ట్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరి పిల్లలు ఆ జనరేషన్ వాళ్ళందరూ వినేది. ఇప్పుడు అలాగా ఎవరింటికి వాళ్ళే లీడర్ అయిపోతున్నారు, ఎవరింటికి వాళ్ళే పెద్ద మనిషి అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు యూత్ అంతా ముఖ్యంగా ఈ నేర్చుకునే అలవాటు అనేది కోల్పోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకుంటే గొప్ప పర్సన్స్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది యువతకు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలి. చాలా సెల్ఫ్ అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. అలాగే చాలా వరకు ఎన్విరాన్మెంట్ ని కూడా మనం డ్యామేజ్ చేస్తున్నాము. ప్రకృతిని ప్రేమించడం, అలాగే మనకు మనం మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా పోలీస్ తరఫున. అలాగే మీరు చూసినట్లయితే గత 1 year నుంచి మన ఎస్పీ సార్ మిషన్ పరివర్తన అనే కార్యక్రమం తీసుకొచ్చి చాలా మంది యువతలు మార్పు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చాలా విషయము ముఖ్యంగా యువతకి మేము ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్లు ఏదైనా మంచి విషయాలు నేర్చుకోవాలని చెప్పినప్పుడు దయచేసి వాటిని ఫాలో చేయండి. మీకు ఏదైనా ఉన్నా కూడా నిన్న ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి సార్ మేము రీహాబిలిటేషన్కి వెళ్ళి వచ్చాము, మీరు తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా మారాను సార్ అంటే మాకు అంతకంటే గొప్ప విషయమే ఉంటుంది. మా డ్యూటీ పరంగా సాటిస్ఫాక్షన్ పరంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట. అబ్బాయి మారింది, ఆ కుటుంబం మారుతుంది, వాళ్ళ భవిష్యత్తు అనేది బాగుంటుంది. సో మేమందరం కూడా అదే కోరుకుంటున్నాము. ఇట్లాంటి బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు మాకు ఇన్వైట్ చేసినందుకు మరొకసారి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. The team under Shivram Reddy sir, whether the CA of 1 ton or 2 ton, the whole team is working hard, working 24 hours together and making the town very peaceful. Give a big hand for this police department. Thank you so much. So here, sir has said that, Rashid sir has said that, never stop learning because life never stops teaching. Excellent sir, thank you so much. Now I'd like to request the person, although you know that a very amicable and amiable personality, the most dignified, when he steps out, everything will be calm and peaceful. That is none other than our chief guest, Janab Shivram Reddy Sahab, Deputy Commandant of Police, to speak a few words. మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మిలాద్ కమిటీ నల్గొండ గారి ఆధ్వర్యంలో నాతో పాటు పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి వివిధమైన ప్రెసిడెంట్ మసీదుద్దీన్ అడ్వకేట్ గారు, సెక్రటరీ ఆబిద్ గారు, అదేవిధంగా నాతో పాటు కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి నల్గొండ డిఎస్పీ ఎస్బీ డిఎస్పీ మల్లారెడ్డి సార్, అదేవిధంగా సిపిఎం హాషం గారు, అదేవిధంగా ఎంఐఎం హాషం గారు, డాక్టర్ ఖాన్ గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ జాఫర్ గారు, ముఖ్యంగా యాంకర్ గారు, చాలా చక్కని యాంకర్ మాకు చాలాసార్లు చూశాను నేను. అదేవిధంగా మా సిఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఎస్ఐ గోపాలరావు గారు, వేదిక పైన పెద్దలు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకుంటున్న మిత్రులందరికీ, మరియు ముఖ్యంగా బ్లడ్ డోనర్స్ ఇచ్చేసారు చాలా మంది యువత, అదేవిధంగా వారికి పాత్రికేయ సోదరులందరికీ నమస్సుమాంజలి. ఎవ్రీ ఇయర్ మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదినాన్ని ఇదే క్లాక్ టవర్ సెంటర్ లో గత సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తారు. దానికి లోకల్ డిఎస్పీని ఇన్వైట్ చేయడం, లాస్ట్ టైం కూడా నేను వచ్చాను. చాలా చక్కని కార్యక్రమం. మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు ఏదైతే దాదాపు 15 సంవత్సరాలకు పైగా అప్పటి నుంచి మత ప్రబోధనలు ఏదైతే చేశాడో, సొసైటీలో చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి, దొంగతనాలకు దూరంగా ఉండాలి, వ్యభిచారానికి దూరంగా ఉండాలి, మనిషి సన్మార్గంలో ప్రయాణించాలి. మనిషి అన్నవాడు పుట్టగానే దుర్మార్గుడు పుట్టడు. పుట్టిన తర్వాత కాలక్రమేణా పెరుగుతున్న క్రమంలో ఎవరో ఒక్క వ్యక్తి చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడినటువంటి వ్యక్తికి దోస్తాను కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్షిప్ కానీ చేయడం వల్ల, అతనితో సహవాసం చేయడం వల్ల చెడు వ్యసనాలు అని అలవాటు పడతాయి. వాటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడే పరిపూర్ణ వ్యక్తి అవుతాడు. సొసైటీకి పనికొచ్చే మంచి పని చేయాలా అని చెప్పడం జరిగింది. సన్మార్గంలో ప్రతి వ్యక్తి పయనించి, అదేవిధంగా మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి. నేను చూస్తున్నాను డిండి మండలంలో ఎర్రపల్లి ఉన్నది ఒకటి. ఆ విలేజ్ నేను అక్కడ చేసినప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం మద్యానికి దూరంగా ఉంది విలేజ్ మొత్తం. బికాజ్ ఆఫ్ వీళ్ళు ఎర్రారం విలేజ్ మన జిల్లాలో ఒకటే ఉంది నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. మద్యానికి దూరంగా అని చెప్పేసి మన
అల్లా మన మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు బోధించారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ విలీనం చేశాను నేను. చాలా చక్కటి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే మహమ్మద్ ప్రవక్తలను బేస్ చేసుకుని సొసైటీ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సన్మార్గంలో పయనిస్తుంది. కాబట్టి వాటిని మనం ఆసరా చేసుకోవాలి. చెడు విధానాలు జోలికి పోవద్దు అనే సూక్తి అయితే బేస్ చేసుకున్నప్పుడు లా మెడల్ మాకు ఈజీ అవుతుంది. మీరు చూడండి కదా, ఆ ప్రదేశంలో అనుసరించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సొసైటీ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కూడా ఎటువంటి విధ్వంసాలు కానీ ఆటంకాలు కానీ పోకుండా సన్మార్గంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు సూచించినటువంటి సూచనలు బేస్ చేసుకొని వాటిని పాటించాలని సొసైటీ సమతుల్యతకు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా ఎవ్రీ ఇయర్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెడతారు. బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ఇప్పటిదాకా భక్తుల్లో చెప్పారు. ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తికి ముఖ్యంగా రోడ్ యాక్సిడెంట్ మనం చూస్తున్నాము. మన డివిజన్ లోనే నాకు దాదాపు రోజు 3 నుంచి 4 రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఉంటాయి. ఫ్యాటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్, మనిషి చనిపోతాడు హైవే పైన. మనం పయనిస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు. వారికి బ్లడ్ కావాలంటారు, ఇమీడియట్లీ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది, లేదంటే బ్లడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది. బ్లడ్ కావాలని మాకు ఫోన్ వస్తాయి. రెడ్ క్రాస్ గోల్ అమరేంద్ర రెడ్డి గారు వారికి ఇమీడియట్లీ ఫోన్ చేసి అన్న ఇది ఉందా అంటే ఉంటే ఇమీడియట్లీ పంపిస్తారు. మన గవర్నమెంట్ బ్లడ్ కానీ తక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి. ఖచ్చితంగా బ్లడ్ డొనేషన్ మంచి కార్యక్రమం. ఈ విషయం బ్లడ్ డొనేషన్ చెప్తున్నాను కాబట్టి నా గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎస్ఐ ఉన్నప్పుడు తిరుమలకి 2005 నుంచి సిఐ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు పెట్టాను. మినిమం 220 యూనిట్లు తొండకూర నగిరిలో. అక్కడి నుంచి మాక్సిమం సూర్యాపేట ఎస్ఐ ఉన్నప్పుడు 375 యూనిట్లు తగ్గకుండా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి ఇవ్వడు. 200 మంది వస్తే 50 యూనిట్లు ఇస్తారు. మిగతా వాళ్ళందరూ చూసి అలా వెళ్ళిపోతారు. మోటివేటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీనికి. బాబు బ్లడ్ డొనేషన్ చేయడం వల్ల ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి ఇవ్వచ్చు బ్లడ్ డొనేషన్. నో ప్రాబ్లం. మన బాడీలో బ్లడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది, మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ అవుతుంటుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి బ్లడ్ ఇవ్వచ్చు, ఎటువంటి ఇది ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసి సహకరించాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పడినటువంటి మిలాద్ కమిటీ నల్గొండ వారికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఫర్ యువర్ బెస్ట్. I request Amma Foundation volunteers also to be on the dais. For the last many years, they have been contributing, they have been donating blood from Amma Foundation. It's a matter of appreciation.
From Milad Committee, Nalgonda. In a certain, I request the President and the Secretary to bestow memento from Milad Committee through Sri Mallareddy Garu. DSP from Special Branch. I request the Milad Committee to bestow memento to Inspector of Police Sri Rashari Garu. I request Sir Gopal Rao to be honored with a memento from Milad Committee. Just one. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम को मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप लोग अब खास तौर से हम दरबार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हर साल एक हमारा नियम ईयर है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल दरबार से आके अपनी खुशी से ब्लड डोनेट करके जाते हैं यहाँ पे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से हमारे डीएसपी साहब जाके इन्वाइट करते आगे हमारे पास, और हमारे स्पेशल ब्रांच के डीएसपी साहब भी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमारे सीए साहब एस साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।